Good morning, friends. Today in the classroom we are going to learn voice. Okay, here let us start voice. Voice means prayog. Okay, actually, I want to tell you it has two kinds. The first is that active voice, second is that passive voice. Active voice, passive voice. Active voice means कर्तरी प्रयोग. Okay, and passive voice means कर्मणी प्रयोग. Active voice and passive voice. But all the students should know about that while changing active voice into passive voice or passive voice into active voice, we should know that how to know active voice or passive voice. कसं राहते बोर्ड एग्जाम मध्ये चेंज द व्हॉइस. ऍक्टिव्ह व्हॉइस असेल तर पॅसिव्ह व्हॉइस करा, पॅसिव्ह व्हॉइस असेल तर ऍक्टिव्ह व्हॉइस करा. वी शुड नो, आपल्याला माहित असायला पाहिजे हाऊ टू नो, कसं ओळखायचं ऍक्टिव्ह व्हॉइस और पॅसिव्ह व्हॉइस. ऍक्टिव्ह व्हॉइस कसं ओळखायचं किंवा पॅसिव्ह व्हॉइस कसं ओळखायचं. ओके, हिअर अटेन्शन प्लीज. हाऊ टू नो passive voice. Passive voice कसा ओळखायचा. If in the sentence am is are plus third form of the verb past participle, was were third form of the verb, be plus third form of the verb, been plus third form of the verb, been plus third form of the verb. Here I am going to talk before you that if like these portion are used in the sentence, definitely it is said to be passive voice. Am is are plus third form of the verb, was were plus third form of the verb, be plus third form of the verb, been plus third form of the verb, been plus third form of the verb. These are the parts are belong to our passive voice. जर समजा am is are plus v3, was were plus v3, be plus v3, been plus v3, been plus v3, 1 2 3 4 5 parts. Listen, 5 parts are used in the sentence, वापरले गेले आहे, तर डेफिनेटली त्याला passive voice म्हणायचं आणि बाकीच्या टॉपिकला active voice म्हणायचं. ओके, सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. पॅसिव्ह व्हॉइस ओळखता आलं असेल, ऍक्टिव्ह व्हॉइस ओळखता आलं असेल तरच आपल्याला समजेल की सेंटेन्स मध्ये ऍक्टिव्ह व्हॉइस आहे की पॅसिव्ह व्हॉइस आहे. अदरवाइज चेंज कसं कराल. ओनली द क्वेश्चन चेंज द व्हॉइस, बिगिन द सेंटेन्स विथ लाईक दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन युअर बोर्ड एक्झाम. ओके, आता ऍक्च्युअली व्हॉट इज द ऍक्टिव्ह व्हॉइस. ऍक्टिव्ह व्हॉइस, हाऊ टू नो अबाउट ऍक्टिव्ह व्हॉइस. ऍक्टिव्ह व्हॉइस कसं ओळखायचं. हिअर लिसन. ऍज पर द टेन्स, हिअर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट. Okay, verb first form. Second, subject plus v2 plus object plus complement, verb second form. Okay, here am is are plus v3 is given, but here am is are plus ing form of the verb. Passive voice मध्ये फक्त थर्ड फॉर्मच येणार. passive voice मध्ये थर्ड फॉर्म येणार, पण active voice मध्ये थर्ड फॉर्म, first form, second form, okay, fourth form, all the parts are asked. Okay, am is are plus ing form of the verb. Here was were plus ing form of the verb. Okay, and then here listen, have plus v3. Actually to have directly, to have plus v3. You know, in the basic grammar I have taught you what is the to have form. Have as, had, will have, shall have, could have, would have, should have. In the place of to have and after third form is given, definitely it is said to be active voice. Okay, then a v plus v1. Here what is the MAV? MAV means modal auxiliary verb. Can,
could, may, shall, should, would, like this. May, shall, should, would, like this. Have to, has to, had to, will have to, like this. In the place of MAV, model auxiliary verb च्या नंतर V1 आला असेल तर त्याला ऍक्टिव्ह वॉइस म्हणतात. ओके, ते ऍक्टिव्ह वॉइस कसं ओळखायचं? ऍक्टिव्ह वॉइस मध्ये सब्जेक्टच्या नंतर V1 yes or yes according to as per the simple present tense, subject plus V2 plus object. च्या नंतर ing फॉर्म ऑफ द वर्ब आला असेल, was च्या नंतर जर ing फॉर्म ऑफ द वर्ब आला असेल किंवा टू हॅव फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आला असेल किंवा MAV प्लस V1 आला असेल तर या सर्वांना ऍक्टिव्ह वॉइस म्हणायचं. आता ऍक्च्युली बऱ्याच जणांचा प्रॉब्लेम आहे की सर आम्हाला समजून नाही राहिलं, तर डायरेक्ट माझं असं म्हणणं आहे की पॅसिव्ह वॉइस फक्त एवढं लर्न करायचं, ज्या सेंटेन्स मध्ये हा टॉपिक असेल त्याला म्हणायचं यस पॅसिव्ह वॉइस, अदरवाइज ते ऍक्टिव्ह वॉइस आहे. म्हणजे एमिजारच्या नंतर V3 आला असेल, पास्ट पार्टिसिपल आला असेल तर त्याला आपण यस पॅसिव्ह वॉइस म्हणायचं. वाजवर प्लस V3 आला असेल तर त्याला पॅसिव्ह वॉइस म्हणायचं. बी प्लस V3, बिंग प्लस V3, बिंग प्लस V3 असल्या प्रकारचा टॉपिक आला असेल तर त्याला पॅसिव्ह वॉइस म्हणतात, अदरवाइज ते ऍक्टिव्ह वॉइस आहे. फॉर एक्झाम्पल लिसन, I am telling you. Okay. Second example, I am told. Tally these two sentences. Listen beta. Here, am च्या नंतर tell ला ing फॉर्म आहे. म्हणजे या सेंटेन्स मध्ये am is are प्लस V3 आहे का? बिलकुल नाही. म्हणून या सेंटेन्सला ऍक्टिव्ह वॉइस म्हणतात. ओके, देन आय एम टोल्ड याच्यामध्ये एमिजार च्या नंतर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिलेला आहे, म्हणजे याला काय म्हणायचं? पॅसिव्ह वॉइस म्हणायचं. पॅसिव्ह वॉइस. ओके, थर्ड नंबर, शी कॅन लर्न इट. अटेन्शन प्लीज. या सेंटेन्स मध्ये टॅली करू आपण. एमिजार प्लस V3 दिसत आहे का? नाही. वॉजवर प्लस V3 नाही. बी प्लस V3 नाही. बिंग प्लस V3 नाही. बिंग प्लस V3 नाही. डेफिनेटली हा ऍक्टिव्ह वॉइस आहे. ओके, म्हणजे ज्या सेंटेन्स मध्ये एमिजार प्लस V3, वाजवर प्लस V3, बी प्लस V3, बिंग प्लस V3, बिंग प्लस V3 असतो त्याला म्हणतात पॅसिव्ह वॉइस, अदरवाइज ऍक्टिव्ह वॉइस. दिस इज अ बेसिक विच वर आय एम गोइंग टू टेल यू. पण मेन म्हणजे विद्यार्थ्यांना याच्यामध्येच प्रॉब्लेम असतो की ऍक्टिव्ह वॉइस कसा ओळखायचा, पॅसिव्ह वॉइस कसा ओळखायचा. ओके, तर पॅसिव्ह वॉइस असल्या प्रकारचा ओळखायचा आणि ऍक्टिव्ह वॉइस असं. पण हेच लक्षात ठेवा, एमिजार प्लस V3, वाजवर प्लस V3, बी प्लस V3, बिंग प्लस V3 आणि बिंग प्लस V3. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. लिसन, नेक्स्ट टॉपिक मीन्स पॅसिव्ह वॉइस इज ऍक्टिव्ह वॉइस. पॅसिव्ह वॉइस मीन्स वॉइस इज गोइंग ऑन. याच्यातला नेक्स्ट टॉपिक कोणता आहे? त्याच्यामध्ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 दिलेला आहे, ते पाहायचं. लेट अस सी. ओके, रूल नंबर 1. रूल नंबर 1. ओके, we have to take object instead of subject. सब्जेक्टच्या ठिकाणी काय घ्यायचं आहे? यस, ऑब्जेक्ट घ्यायचा आहे. इट मीन्स दॅट हियर ऑब्जेक्ट we have to take in the place of subject. English structure is that subject plus verb plus object. हा ऑब्जेक्ट इकडे घेऊन राहिलो आपण. हा रूल नंबर 1 आहे. ओके, मग ऑब्जेक्टला इकडे घ्यायचं आहे. लिसन, मी, अस, यू, them, him, her. Okay, it and name, the end. Okay, if me is given, जर मी आला असेल, in the place of subject we have to take I. Us into first form we, you into you, them into yes they, him into he, her into she, it into it, name into name. Okay, here we have completed. That's how to take object in the place of subject.
मी आला असेल तर आय घ्यायचं, अस इंटू बी करायचं. ओके, देम इंटू दे, हिम इंटू ही, हर इंटू शी, इट इंटू इट, राम इंटू राम, नॉट ए सीता. ओके, राम इंटू राम. लाईक दिस इज द फर्स्ट टेबल. रूल नंबर 1, ऑब्जेक्टला सब्जेक्टच्या पाशी घ्यायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय से हर. मी तुम्हाला फक्त एवढं शिकवलंय रूल नंबर 1 मध्ये की हा जो ऑब्जेक्ट आहे, हा वर्बच्या नंतर हा झाला सब्जेक्ट, हा वर्ब आणि हा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टला सब्जेक्टच्या ठिकाणी कसं आणायचं, तर हरला शी केलं मी. ओके, इथं जर हिम असता तर ही वापरला असता, देम असता तर दे वापरला असता, अस असता तर वी वापरला असता. ओके, नेम असतं तर नेम, इंग्लिश असतं तर इंग्लिश घेतलं असतं. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकंड, रूल नंबर सेकंड, take subject instead of object. म्हणजे ऑब्जेक्टच्या ऐवजी ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी आपल्याला सब्जेक्ट घ्यायचा आहे. ओके, तर हे लिसन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. आधी आपण काय केलं रूल नंबर 1 मध्ये, ऑब्जेक्टला सब्जेक्ट बनवलं. आता सब्जेक्टला ऑब्जेक्ट बनवायचं आहे. देयर आर 7 subject means personal pronoun in our grammar. Here I, we, you, they, he, she, it and them. ओके, आयला जर इकडे न्यायचं असेल तर इकडे बाय मी होतो, वी इंटू बाय अस, यू इंटू बाय यू, दे इंटू बाय देम, he into by him, she into by her, it into remove. Listen, बऱ्याच जणांना माहिती नाहीये की इटला बाय इट करता येत नसतो. एव्हरीबडी, समबडी, नोबडी हे जे फ्लेक्झिबल प्रोनाउन आहे याला बाय नंतर घेऊन गेल्यावर रिमूव्ह करावं लागते, म्हणजे काहीच घ्यायचं नसते. ओके, अँड नेम इंटू बाय नेम, Ram into by Ram, like this. This is a second rule. How to take subject in the place of object. Listen. First rule मध्ये हरला मी इकडे शी केलं, तर सेकंड रूल यूज करताना आयला इकडे घेऊन गेलो आणि बायचा यूज करून आयचा सेकंड फॉर्म मी, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड. लर्न करायचंय तुम्हाला. ओके, रूल नंबर 1, रूल नंबर सेकंड वी हॅव कम्प्लिटेड. ओके, यू टेक द स्क्रीनशॉट, देन आणि लिहून घ्यायचं, नोट्स तयार करायच्या. जेवढं की शिकवलेले टॉपिक आहे, पेन घ्यायचं हातात, रजिस्टर घ्यायचं आणि नोट्स लिहायच्या. बिकॉज इफ यू आर प्रिपेरिंग युअर सेल्फ, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट, अदरवाइज यू विल फॉरगेट विदिन 15 days. ओके, लिहायचं, स्क्रीनशॉट घ्यायचा, नोट्स तयार करायच्या. रूल नंबर 3, लिसन. रूल नंबर 3, here, very important, rule number 3. Actually, in rule number 3, activize, passivize. Okay, you know about that. What is the English structure? The English structure is that subject plus verb plus object. मी तुम्हाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्टच्या ठिकाणी कसा घ्यायचा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी कसा घ्यायचा हे सांगितलं आहे. ओनली वर्ब वी हॅव टू चेंज नाउ. लिसन, इन ऍक्टिव्हाइज, इफ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इज गिवन V1, डेफिनेटली हियर ऑब्जेक्टला कसं बनवायचं, सब्जेक्टला कसं बनवायचं हे झालेलं आहे. ओनली V1 आला असेल तर एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब घ्यायचं आहे. ओके, इव्हनच्या ठिकाणी लर्न करून यायचं उद्याला. ओके, उद्याच्या टॉपिक मध्ये सिंपल प्रेझेंट टेन्स पासून वाईज चालू करणार आपण. आज ओनली फक्त बेसिक घेत आहे, उद्या पूर्ण टोटल लर्न करायचं. ओके, हियर V1 आला असेल तर एम इज आर प्लस V3 घ्यायचा, V2
सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आला असेल तर was were प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल. ओके, देन डू अपॉन डज नॉट प्लस V1 आला असेल तर या डूडजच्या ठिकाणी एम इज आर, डूडज रिमूव्ह करायचा, त्याच्या ठिकाणी एम इज आर वापरायचा. ओके, नॉट ऐवजी नॉट अँड देन V1 ला थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मध्ये मेन्शन करायचं. ओके, देन did not प्लस V1 इंटू did च्या ठिकाणी was were वापरायचा. was were. ओके, did च्या ठिकाणी was were घेतल्यानंतर not as it is and then third form of the verb V1 ला थर्ड फॉर्म मध्ये यूज करायचं. This is a fourth rule. If to be form is given, to be plus ing form of the verb, हे जर दिलं असेल तर टू बी ऍज इट इज यूज करून आयएनजी फॉर्म काढण्यासाठी बिंग वापरायचा. काय यूज करायचा? बिंग, नंतर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आयएनजी फॉर्म रिमूव्ह करण्यासाठी ऍक्टिव्हाइस मधून बिंग वापरतात. काय वापरायचा? बिंग वापरायचा. तर मग टू बी, व्हॉट इज टू बी? एम इज आर, was were. To be means am is are, was were. Okay, here am is are plus ing form of the verb, was were plus ing form of the verb. Okay, am is are plus ing form यासाठी काय करायचं? तर am is are plus ing काढण्यासाठी being चा वापर करायचा आणि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, देन was were प्लस ing आला असेल तर was were ing फॉर्म काढण्यासाठी being प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हे कसं राहते याला भरपूर दिवस लागणार आहे, कारण की हा पार्ट 1 फक्त मी बेसिक शिकवत आहे. इन द पार्ट 1 ओनली आय एम टीचिंग यू बेसिक हाऊ टू नो हाऊ. आला असेल तर was were ing फॉर्म काढण्यासाठी being प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हे कसं राहते याला भरपूर दिवस लागणार आहे, कारण की हा पार्ट 1 फक्त मी बेसिक शिकवत आहे. इन द पार्ट 1 ओनली आय एम टीचिंग यू बेसिक हाऊ टू नो हाऊ टू चेंज अँड हाऊ टू मेक द सेंटेन्स. हे सगळं आपण आय थिंक हाऊ टू नो हा टॉपिक झालेला आहे आजच्या बेसिक मध्ये. हाऊ टू चेंज हे आपण उद्यापासून शिकणार आहोत. ओके, हियर रूल नंबर 1, rule number 2nd, 3rd, 4th, 5th. Okay, 6th number activize and here passivize. Okay, listen. To have plus V3. To have plus V3 आला असेल तर याला to have being plus V3 बनवायचं. कसं बनवायचं? What is the to have form? Have upon has plus third form of the verb, had plus third form of the verb, will have, shall have, would have, should have, third form of the verb. ओके, याला पॅशवाइज मध्ये कन्वर्ट करायचंय. जसं आयएनजी फॉर्म काढण्यासाठी बीइंगचा वापर केला, तसं जर परफेक्ट टेन्स आला असेल तर डायरेक्टली याच्या मधात बीन वापरून द्यायचा. हॅव अपॉन हॅज बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हियर हॅड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हियर विल हॅव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Okay, this is a real method. And the last topic is that 7 number MAV plus V1. Okay, MAV means model auxiliary verb. Here MAV B plus V3. Okay, MAV plus V1 आला असेल तर MAV B plus V3 घ्यायचा. Here will plus V1, can plus V1, could plus V1 like this. हा MAV चा टॉपिक आहे. ओके, हा MAV आहे. MAV च्या नंतर केव्हाही V1 च येतो.
देन विल प्लस V1 आला असेल, जसं ING फॉर्म काढण्यासाठी बीइंगचा वापर करतात, परफेक्ट टेन्स इंडिकेट करताना बीन वापरायचा, आणि MAV प्लस V1 आला असेल तर MAV B प्लस V3 वापरायचा. हिअर विल प्लस V1 विल बी प्लस V3, can प्लस V1 can be plus V3, and could plus V1 could be plus V3. The end of our basic today. and basic जे मी तुम्हाला आज शिकवलेलं आहे ते पूर्ण उद्यापर्यंत मला लर्न पाहिजे आहे. अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टँड व्हॉट इज ऍक्टिव्हाइज, व्हॉट इज पॅसिव्हाइज, हाऊ टू चेंज इट. हे पूर्ण लर्न करायचं. हाऊ टू नो, ट्री डायग्राम पाठ करायची, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 ओरली लर्न करायचं, नोट्स काढायच्या.